मु किरण कुमार पंडा पुणी थे आपण मानक कृतज्ञता ज्ञापन करुच्ची। आज्ञा गोटे छोटिया नाटक नहीं आसी जो नाटक आम समाज रे घटुची जो साधारण व्यवस्था आम समाज रे होची आमे देखीचु। एही नाटक को आमे छोट छोट दृश्य रे परिणत कर देइचु जो कि आपण माने आराम रे बुझी पारिबे ए विषय आपण माने आराम रे अवगत होई पारिबे ओ जानि पारिबे रोगर भयावहता कोन रोग किपरि हेउची कोन कले रोग हेबनी। एही क्षुद्र नाटक रे हमर मां चरित्र रे अभिनय करूचंती कृष्णा। पुओ चरित्र रे अभिनय करूचंती अमित। सांग चरित्र रे अभिनय करूचंती संदीप। डाक्टर को चरित्र रे अभिनय करूचंती भारती एवं नर्स चरित्र रे अभिनय करूचंती रोजी। हाँ आज्ञा केवल या एक नाटक भाविबेनी यह हूँ वास्तव जिनिस देखिबे शिखिबे एवं आपण माने संपूर्ण ज्ञान लेबे जानि पारिबे केउ सब जिनिस को आमे अवहेला करबा जगु हमको एते बड़ रोग हेउची एवं किपरि आमे रोग विरुद्ध रे सतर्कता रही परिबा एवं आमे रोग को संपूर्ण नाश करि परिबा। आपण मानक स्वागत हमर ए नाटकटी को आसंतु देखिबा मो भाई भोणी मानक द्वारा प्रस्तुत हेतु सुंदर नाटकटी। प्रथम दृश्य जो जड़े माँ एवं पुओ से निज मध्य वार्तालाप करुछंती देखिबा आसंतु से मानक मध्य हेलो हेलो हाँ बहू कह। चटिया तते मो कथा सुबुची तो? हाँ बहू सुबुची तू केमिति अछु? तू तो भलो नितिन तू भलो तू भलो अछि तू केमिति अछु? तू एमिति कोन कासु छु नहीं बहू जे किछि नहीं से सीमेंट कारखाना रे टिके गोली वाली रे काम करू कासो टिके होउची हो हो तो देह रे जप आउ आम गाँव जो चंदू मौसा हाँ बहू के तो पे गोटे झियो देखी छथि केबे गोटे फांका देखि क्या झियो देखलो कि जिबा हौ बहू केबे बेଳ काल देखि कि जीबी छुट्टी नै की हौ 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 बहू रखुची मोर काम अछि। हौ हौ से प्रभु कोटा भले रखो प्रभु। कौन आज्ञा आपण माने देखिले तो एपटरे पुओ निजर कास को बढ़ाई चलीची आ सेपटरे मां निजर पुओर बाघर को नेकी व्यस्त अछि। कौन ए कासर पुओर रोग को बढ़ाई देबनी तो आसंतु देखिबा द्वितीय दृश्य रे कौन हेउची। डुबी 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 रे डुबी 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 हैप्पी कौन है कौन आज एते खुशी अछु? अरे मदन जानिछु मो मां मते आज कॉल करतिला से कुआडे मो पई गारे जियो देखुची सत्य की आउ नै तो कोन सांगो टोका टोका को 25 पइलाणी आ बाहा हेबिन ना कोन काकुआ कोइ दउची तू जेमिति जियो देखिया पई जीबु मो संगरे। अरे सांगो तू तो जानिछु कंपनी रे मालिक केमति के होउची काम पई तू तो जानिछु आ कोन काम जे सांगो सांगो काम जीवन रे केते आसीबो आ सांगो बागर कोन जीवन रे आसीबो सांगो बागर परे आसीबो बुझना सांगो तू तो जानिछु मालिक कथा नाइ सांगो से काम मु बुझिबिनी तू जदी न गलु कथा खराब हो भाई भाई रो संपर्क छिड़ी जीवो ओ सांगो तू राग नि मुझे अरे कोन है तू तो एते कास होउची नाइ सांगो किछि नाइ से नॉर्मल एमति कासो टिके होउची। अरे नॉर्मल कोन तो मना करतु से बीड़ी सिगरेट टाण ना आज ना मन ने सांगो तू तो जानिछु मोर डेली रो एते परिश्रम जदी से बीड़ी सिगरेट न टाणी भी काम करबी केमिति से बीड़ी सिगरेट पर आउची मोर बूस्टर डोज
कौन मौसा मौसी माने कौन सिगरेट गोटे एनर्जी बूस्टर कौन से सिगरेट जनकर जीवन को एत बढ़ाई दब किंतु ना आपण मानकर भावना भूल आसंतु देखिबा से सिगरेट से पुअर जीवन को केमिति विपदार को टाणी नउची देखिबा आसंतु से परवर्ती दृश्य बहु बहु कबाट खोल बहु हां हां जाउची ए बापू तू आसीछु हां बहु बापू तू भी आसीछु घर को आसीछु घर ना बहु ये सब बता कहनी जोर जोर खाया पाई बार भूख लागला ମାଉସୀ ତାକୁ ଏଠି 15ରୁ 20 ଦିନକୁ ଏମିତି କାଶ ହଉଛି ଆଉ ଜାଣିଛନ୍ତି ମାଉସୀ ଆମ ଗାଁର ଗୋଟେ ମଉସାକୁ ବି ଏମିତି 15-20 ଦିନ ଧରି କାଶ ଲାଗି ରହିଥିଲା ତାଙ୍କ କଫରୁ ବି ରକ୍ତ ପଡୁଥିଲା ଜଣା ପଡିଲା କି ଯେ ତାଙ୍କୁ ଟିବି ହେଇଛି ସେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଉଥିଲେ ଚାଲ ଆଉ ବିଳମ୍ବ କରିବାନି ଏଇ ପାଖ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ତ ଆଜିକି ନେଇଯିବି ନା ବହୁ ସେ କିଛି ହବନି ଥାଉ कौन है क्या आपण माने देखिले तुमको काश होउची जोर जोर रे पुनी काश रे रक्त पडुची आ ए कथा को देखि तर मां बहुत व्यस्त होई पडची आ ताको संगे संगे कोन करची पाख डॉक्टरखाना में नहीं जाउची आ सेठी से किछि डॉक्टर से देखा करूची आसंदे देखिबा डॉक्टर माने कोन कहउचन दीदी आपण से पेशेंट को देखि देखले तो मेडिसिन दे देले ठीक ठाक मैडम नमस्कार नमस्कार आज्ञा कोन हिची मौसी ये मो पुओ कोन हिची ये सीमेंट फैक्ट्री रे काम करे बेले बेले सिगारेट भी टाणे किछि दिन हबो घर को आसीची जबे तू घर को आसीची ता तो खाली कास बड़ी बड़ी चली छ कफर बंध रक्त पडुची राती रे भोक हो नाही ज्वर भी आସୁची देखले से आपण जल्दी खाऊ तो आज्ञा बसो बसो कोन हिची आपण करा मैडम ये किछि दिन हबो काश होउची राती रे भोक लागुनी राती रे झाड़ बाहरुची कफरे रक्त पडुची गोटे मास्क देले सामने गले मास्क दे मते गोटे मास्क देले जोरदार निश्वास नियंतु ଯାହା ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଛାତିରେ କଫ ଜମି ଯାଇଛି ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ ମୁଁ କିଛି ପରୀକ୍ଷା ଲେଖି ଦଉଛି ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ସେଇ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ କୋଉ ରୋଗ ହୋଇଛି ନାଇଁ ମ୍ୟାଡାମ ମୁଁ ସେ ପରୀକ୍ଷା କିଛି କରିପାରିବିନି ମ୍ୟାଡାମ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି ଜମା ଡରନ୍ତୁନି ପରୀକ୍ଷା କଲେ ହିଁ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କର କୋଉ ରୋଗ ହୋଇଛି ମୋର କିଛି ହବନି ତ ମ୍ୟାଡାମ କିଛି ହବ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଆହୁରି ସୁସ୍ଥ ହେଇପାରିବେ ଗୋଟେ କାମ କରିବେ ମୁଁ କଫ ପରୀକ୍ଷା ଲେଖି ଦେଇଛି ଆପଣ ହସ୍ପିଟାଲ ଆସିବେ କଫ ପରୀକ୍ଷା କରିନେବେ ତା ସହିତ ଚେଷ୍ଟ ଏକ୍ସରେ କରିନେବେ ଛାତିରେ ଗୋଟେ ଫଟୋ ଉଠେଇକି ଆଣିବେ ଦିଦି ତାଙ୍କୁ ଦେଲେ ନିଅନ୍ତୁ ଏଇ ପାତ୍ରରେ କଫ ପୁରେଇକି ଆଣିବେ ଆଣିକି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଦେବେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିକି ଜଣେଇବୁ ଆପଣଙ୍କୁ କୋଉ ରୋଗ ହୋଇଛି ଦିଦି ତାଙ୍କର ସବୁ ଦେଖିଦେବେ आज्ञा हाँ आपण माने एई दृश्य कौन देखिले माटी पुओ को लेकी हॉस्पिटल जाउची सेठारे डॉक्टर को सहित देखा करूची एवं डॉक्टर सेठी किछि परीक्षा पई करबा को कहउचंती आसन देखिबा एबे आसी जाईची जटियार परीक्षा रिपोर्ट छातीर रिपोर्ट आ कफर रिपोर्ट देखिबा दीदी से पेशेंटर जो रिपोर्ट आसला ना नहीं घर लोग रिपोर्ट ये जन तो मैडम ए तो आको पड़े अरे बसो माउसी आपण को पुओ को टीबी पॉजिटिव बाहरी छी कोन होला सेटा पुनी कोन सेटा को संक्रमित रोग जाको ओडिया रे हमें जख्मा कहि थाउ ए भगवान अरे माउसी जमा टेंशन नहीं व्यस्त होबारे किछि नै मु तो भलो होई जीव ना ଭଲ ହେଇଯିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଭଲ ହେଇଯିବ ମୁଁ କିଛି ମେଡିସିନ ଲେଖି ଦଉଛି ଆପଣ 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ହେଇପାରିବ
ଦିଦି ମୁଁ କିଛି ମେଡିସିନ ଲେଖି ଦେଇଛି ତାଙ୍କୁ ମେଡିସିନ ଦେଇଛି 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବେ ଅବହେଳା କରିବେନି ଆଜ୍ଞା ହଁ କଣ ଆପଣମାନଙ୍କ ପରିବାରରେ ଏଇଭଳି ଜନ୍ମ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି କି ଆଜ୍ଞା ହଁ କଣ ଆପଣମାନଙ୍କ ପରିବାରରେ ଏଇଭଳି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି 2 ସପ୍ତାହରୁ 3 ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ଲୋକ କାଶୁଛନ୍ତି କି ଯଦି ଏପରି ହେଉଛି ତେବେ ନିକଟସ୍ଥ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ବା ଆପଣଙ୍କ ଯେଟା ପ୍ରାଇମେରୀ ହେଲ୍ଥ ସେଣ୍ଟରକୁ ନେଇ ଦେଖାନ୍ତୁ ସେଠାରେ ଆମ ସରକାର ଆପଣଙ୍କୁ ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗ କଣ ଏବଂ ଏହା କେମିତି ହେଉଛି କାହା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାପୁଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ଆମେ କେମିତି ପ୍ରତିରୋଧ କରିପାରିବା କେମିତି ଏହାର ପ୍ରତିକାର କରିପାରିବା ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗ କଣ ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗ ହେଉଛି ଏକ ସଂକ୍ରମିତ ରୋଗ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ଲଙ୍ଗ ବା ଫୁସଫୁସକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ ଏହା କାହା ଦ୍ୱାରା ହେଇଥାଏ ନା ମାଇକୋବାକ୍ଟେରିୟମ ଟ୍ୟୁବରକୁଲୋସିସ୍ ନାମକ ଗୋଟେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ନିଶ୍ୱାସ ନଳୀ ବାଟ ଦେଇ ଆପଣଙ୍କ ଛାତିକୁ ପ୍ରବେଶ କରି ସେହି ରୋଗଟି କରିଥାଏ ଆପଣ ବି ଭାବିବେ ଏହି ରୋଗ ହେଲେ ଆମେ ଜାଣିବା କେମିତି ଯଦି ଏହାର ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ 2 ସପ୍ତାହରୁ 3 ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ କାଶ ହେଉଥାଏ ରାତିରେ ପ୍ରବଳ ଝାଳ ପଡ଼ୁଥାଏ ଯଦି ଆପଣ ରାତିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜ୍ୱର ଆସୁଥାଏ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ କଫ ବା କାଶରେ ରକ୍ତ ପଡ଼ୁଥାଏ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଉଥାଏ ଦେହ ଦୁର୍ବଳ ଲାଗୁଥାଏ ଭୋକ ଲାଗିବ ନାହିଁ ଯଦି ଏହିପରି ଭାବେ ଲକ୍ଷଣ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ଭାବିବେ କି ଆପଣଙ୍କୁ ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗ ହୋଇଛି ଏହା ଜାଣିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟସ୍ଥ ପ୍ରାଇମେରୀ କେନ୍ଦ୍ର ବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଇକି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କଫ ପରୀକ୍ଷା କରିପାରିବେ ଚେଷ୍ଟ ଏକ୍ସରେ ଛାତିର ଫଟୋ ଉଠେଇକି ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ରୋଗ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ ଏବେ ଆପଣ ଜାଣିବେ ଏହା କେମିତି ବ୍ୟାପୁଛି ବା କେମିତି ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗଟା ହେଉଛି ଏହା କେମିତି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଶରୀରର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ଯଦି ଲୋ ଥିବ ବା କମ୍ ଥିବ ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଭୋଜନରେ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ଖାଉନଥାନ୍ତି ତେବେ ଯାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ରୋଗ ହେଇପାରିବ ଯଦି ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ହେଉଛି ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗ ହୋଇଛି ଆପଣ ତା ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ ସେ କାଶିଦେଲା ଛିଙ୍କିଦେଲା ଯଦି ଆପଣ ତା ସାମ୍ନାରେ କାଶି ଦେଉଛି ଛିଙ୍କି ଦେଉଛି ତା କାଶ ବା ଛିଙ୍କରେ ଥିବା ଯେଉଁ ଜଳ କଣା ତାହା ଏହି ପବନ ବା ବାୟୁ ମାଧ୍ୟମ ଦେଇକି ଆପଣ ଯେଉଁ ନିଶ୍ୱାସ ନେଉଛନ୍ତି ସେ ଆପଣଙ୍କ ନାକ ଭିତରେ ଦେଇ ଆପଣ ଭିତରକୁ ପଶିବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି ତ ଏହାକୁ ଆମେ ରୋକିବା କେମିତି ପ୍ରତିରୋଧ କେମିତି କରିବା ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ କାଶିବା ଛିଙ୍କିବା କଷା କରିବା ସମୟରେ ଆପଣ ମୁହଁରେ କ'ଣ କରିବେ ମାସ୍କ ବା କପଡ଼ା ବ୍ୟବହାର କରିବେ ଆପଣ ଭାବିବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ମାସ୍କ ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ମାସ୍କ ବ୍ୟବହାର ହେବ ନା ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ପିନ୍ଧିଥିବା ବସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିଲେ କେହି ଜଣେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କାଶୁଛି ଛିଙ୍କୁଛି ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବେ ସେ ଯଦି କଥା ହେଉଛି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଟିକୁ ଯେଉଁ ଶାଢ଼ୀ ବି ପିନ୍ଧିଥିବେ ମୁହଁରେ ଢଙ୍କେଇ ରଖିବେ ଆଉ କ'ଣ କରିପାରିବେ ପ୍ରତିଦିନ ନିଜର ଖାଦ୍ୟର ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବେ ତେବେ ଯାଇ ଆପଣଙ୍କର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବଢ଼ିବ ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ରୋଗ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ଆଉ କ'ଣ କରିପାରିବେ ସଂକ୍ରମିତ ଲୋକଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବେ ଏବଂ ସଂକ୍ରମିତ ଲୋକଙ୍କୁ ମାନେ ଗୋଟେ ଘରକୁ ସେପାରେଟ୍ କରିକି ରଖିବେ ଧନ୍ୟବାଦ এই রোগ কোণ এ রোগ কেতে মারাত্মক হ্যাঁ আজ্ঞা জানিলে তো রোগ কেউঠারু আরম্ভ হচ্ছে এবং রোগ তার ভয়াবহতা কেতে দূর পর্যন্ত নেই যাচ্ছে হ্যাঁ আজ্ঞা শুনিলে তো ছোট ছোট বদ অভ্যাস আমাকে কিপরি এত বড় বিরাট রোগরে পরিণত করাউছি হ্যাঁ আজ্ঞা শুনিলে তো রোগ হেবা সত্ত্বে বি আমি যদি কিছু বেখাতির করুছে ইয়ার যদি কৌশি লক্ষণকু আমি নজরअंदाज করুছে তাহলে আমার কেউভଳି অসুবিধা হচ্ছে আজ্ঞা হ্যাঁ আমি মানে সমস্তে ছোট ছোট জিনিসকু এইভাবে বেখাতির করিদেউ কিন্তু পরবর্তী সময়ে ଏହା ଏକ ବିରାଟ ରୋଗରେ ପରିଣତ ହୁଏ ଏହି ରୋଗ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଆମକୁ ଆର୍ଥିକ ସହ ଶାରୀରିକ ଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାଏ ଆଜ୍ଞା ଥରେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏହିସବୁ ଲକ୍ଷଣକୁ ଆମେ ଧରି ରଖିବୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ଯାଇ ଉଚ୍ଚ ପଦସ୍ଥ ଡାକ୍ତର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବୁ ତାହେଲେ ଆମେ ଏହାକୁ ସେହି ସ୍ତରରେ ଧରିପାରିବୁ ଏବଂ ଚିହ୍ନଟ କରି ତାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରତିକାରକ ନେଇପାରିବୁ ଆଜ୍ଞା ହଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଅଭ୍ୟାସ ତମ୍ବାକୁ ଖାଇବା ଛୋଟ ଛୋଟ ଅଭ୍ୟାସ ବିଡ଼ି କିମ୍ବା ସିଗାରେଟ ନେବା ଆଜ୍ଞା ହଁ ଆମେମାନେ ଏତେ ଦିନ ହେଲା ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହେଇଗଲୁଣି ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଛାଡ଼ିପାରିବୁ ନାହିଁ ସତ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ୟାକୁ କମ୍ କରିବୁ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଛାଡ଼ିଦେବୁ ଆଜ୍ଞା ଚିନ୍ତା କଲେ ଆଜ୍ଞା ଏହା କ'ଣ ଖାଇବା ନିହାତି ଜରୁରୀ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ମାଉସୀ ଏହା ସବୁ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କରିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା
କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏହାକୁ ଏକ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭାବେ ମାନି ନେଇଛୁ। ଆଜ୍ଞା ଯଦି ଏଇ ଜିନିଷକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବୁ ଭାବିଲେ ଆମ ଦେଖା ଦେଖି ଆମ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ି ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷିତ ହେଇପାରିବ। ଆମେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ନାଟକ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମ୍ୟକ ଜ୍ଞାନ ଦେଲୁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଜୀବନରେ ପାଳନ ନ କରିବେ ତାହେଲେ କ'ଣ ଆମେମାନେ ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗକୁ ହରାଇ ପାରିବୁ? ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଶପଥ ନେଇଛୁ ଆଗତ 2, 4, 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏ ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଭାରତ ବର୍ଷରୁ ନିପାତ କରିବୁ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ବଡ଼ ବଡ଼ ଦେଶରେ ଏ ରୋଗକୁ ଲୋକ ନିପାତ କରିସାରିଲେଣି। କ'ଣ ଆମେମାନେ ନିପାତ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ? କ'ଣ ଆମେମାନେ ଚାହୁଁନୁ ଏ ରୋଗକୁ ନିପାତ କରି ଏକ ସୁସ୍ଥ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ? ଆସନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତେ ଆମେ ଏକଜୁଟ ହେବା ଏବଂ ଯାହା ଯାହା ଏହାର ପ୍ରତିକାରକ ତାକୁ ମାନିବା, ପାଳନ କରିବା, ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ଔଷଧ ଖାଇବା, ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କରିବା ଏବଂ ଏହି ରୋଗକୁ ସମୂଳ ନାଶ କରିବା। ଆମେ ଏହି ରୋଗକୁ ନାଶ କଲେ ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ି ଏକ ସୁସ୍ଥ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।